composite functions. Composite functions means is functions of the functions. So y is a one function is equal to sine of the log of the e power x. So that one is called a composite function. So composite functions is any one function is internal with the another one function is there. So that one is called a composite functions. So that one is a composite function. Is d of x is a another one function. So d of x is a another one function is a log x function. So that one is equal to f of the log x. So is a function is f is a function is internal with the so is a log x. So that one is f of x is equal to sine of the so is a log x means so that one is a log x is a one function is log x. So that one is a sine of the so is d of x. So that one is y is equal to sine of the d of x means this d of x is a another one function of the x. So sine of the d of x is a one function. So sine of the function 1 next d of x is the another one function is function is internal with the another one function that one is called is a composite functions of the correct way. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ functions ಅಲ್ಲ so y is equal to sine of the log of the e power x ಅಂತ ಇದೆ. So e power x is a one function is denoted by z ಅಂತ denote ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ y is equal to sine of the log of the z ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ log z is also another one function. So that one is a v ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ so that one is a log z. Log z is a v function. So that one is y is equal to sine of the v. So is written as a y is equal to sine v. So v is another one function of the x is log z. Z is also another one function of the x. That one is e power x. So y is so function is internal with the another one function is also internal with the another one function. So that one is called is a composite functions ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ composite functions ಒಳಗೆ so ಎರಡು functions ಆದ್ರೂ ಇರ್ತಾವೆ. So ಎರಡೇ functions ಇವು. So sin of the ಬರೀ log x ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ functions ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ sin of the log x ಅಂತಂದ್ರೆ log x is another one function is v ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ so y is equal to sin of the v ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ y is functions of the v is a functions of the x. V is a functions of the x. So that one is y is composite with the another one function. So that one is called ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ composite functions ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so that one is composite function is also denoted as a so is a chain rule ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ y is equal to so is a function is f of u ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ so that one is dy divided by dx ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ so is a function of the u ಇರೋದ್ರಿಂದ so is a du divided by dx ಹೌದಾ. so dx ಅಂತಕ್ಕಂಥ another one functions ಇದೆ. so dx is cancel ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು dy divided equal to du ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so ಈ functions ಅನ್ನ opposite functions ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ f of x ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ dy divided by dx ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ is equal to ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ f dash of x ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ another functions ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ is a functions of u ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ dy divided by dx ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ functions ಏನಿದೆ so is a functions of the u ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ dy divided by du into du divided
ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ one function find the derivative of y is equal to sin of the x square. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ so function is another one depending on the another one function. So directly is not a functions of the x. sin x ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, log x ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, a power x ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದೇ x ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ y is equal to sin of the x square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so internal ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ let y is equal to sin of the x square is a differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. ಅವಾಗ dy divided by dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ y ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so sin x ಅನ್ನ sin x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ, cos x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, sin x ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. sin x ಅಂತಂದ್ರೆ is cos x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ is x ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ is called ಏನು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ y is equal to sin of the log x ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ sin of the log x ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ so differentiate is as usual dy by dx equal to so sin of the x is cos x, ಹೌದಾ? cos of the x into internal derivative is log x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1. so ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ y is equal to sin of x square plus 5. x square plus 5 correct? hey alla purti x square plus 5 ಇದೆ. ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ x square plus 5. x square plus 5. so find the dy by dx ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ y ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ dy by dx equal to first one sin x ಏನು cos x square plus 5. ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ sin x ಇದು x ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು sin x ಏನು, ಹೌದಾ? sin x ಏನು cos x. x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಬರೀ x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ 2x ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೇಲೆ sin x ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ cos x ಬರೀಬೇಕು. x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಮುಚ್ಚಿದೆ ನೋಡು, ಹೌದಾ? ಇದು ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಳಗೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5. sin x ಅಂತಂದ್ರೆ sin ಆಫ್ ದಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈಗ sin ಇದೆಯೇನೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು 2x ಪ್ಲಸ್ 5 ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು 0, ಹೌದಾ? ಸೊ 2x plus 0 ಏನಾಯ್ತು 2x plus 0 ಏನಾಯ್ತು 2x ಆಯ್ತು.
ಆಯ್ತಾ 2x into cos into over x ಬರೆಯುವಾಗ ಮತ್ತೆ x ಇದೆ ತಾನೆ cos of x square plus 5 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ sin x ಗೆ cos x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ cos x ಅಲ್ಲ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಅದಾಯ್ತಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ y cos of the sin x ಅಂತ ಇದೆ cos of the sin x ಅಂತ ಇದೆ cos of the sin x ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ dy by dx is equal to ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಕಾಂಜನ ಇಲ್ಲಿ cos x ಇದೆ ತಾನೆ ಹೌದಾ cos x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ sin x ಮೈನಸ್ sin of the ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ sin x ಹೌದಾ sin x ಹಂಗೆ ಹೌದಾ ಈಗ sin x ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ sin x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು cos x ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ y is equal to sin of ax plus b ನೋಡಿ ಈಗ sin of ax plus b dy by dx equal to sin x cos a ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ sin ಹೌದಾ sin x ಏನು cos x x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ax plus b ಬ್ರಾಕೆಟ್ a ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋ ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು sin ಇಂದ ಆಯ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ax plus b ax ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ a ಹೌದಾ x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಹೌದಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ b ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 ಈಗ ಏನಾಯ್ತು a 1 a plus 0 a into cos of ax plus b ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸರಿ ಹೋಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ y is equal to secant of the tan of the root x ಅಂತ ಇದೆ ಸರಿನಾ secant of the tan of the root x ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ರೂಟ್ x ಅನ್ನೋದನ್ನ b ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅವು ಏನಾಯಿತು y is equal to secant of the tan of the b ಸೊ w ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದನ್ನ tan b ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು y is equal to secant of the tan b ಅಂದ್ರೆ w ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊ ನನಗೆ ಕಾಣೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ y is equal to secant w ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ secant ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ secant x ಅಂದ್ರೆ secant x into tan x ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ w ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ tan x ಹೌದಲ್ವಾ tan x ಅಂತಂದ್ರೆ secant x ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ರೂಟ್ x ಹೌದಾ b ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ b ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ w ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ w is a function of the b is a function of
ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ x. ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 1 2 3. ನೀವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. dy divided by dx ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು v ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು w ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ v ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ v ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸೆಕೆಂಡ್ x into tan x. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇದೆ? tan root x ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯಬೇಕು into ಸೊ tan of the root x ಹಂಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಮುಗಿಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ x into tan x ಮುಗಿದು ಈಗ tan x ಇದೆ. tan x ಏನು? ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x. ಹೌದಾ? ಈಗ tan ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ನೇನು root x. root x ಅಂದ್ರೇನು? 1 divided by root x into ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x ಗೆ 1 ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇರುವ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to cos of the root x ಅಂತ ಇದೆ. cos of the root x ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಬಹಳ ಈಸಿ. cos x, cos x ಅಂದ ತಕ್ಷಣ sin x ಬರೀಬಾರದು. ಅದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ dy by dx dx equal to cos x ಏನು? minus sin x, minus sin x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ root x 2 by 1 divided by 2x. ಆ ತರ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ root x ಆದ್ಮೇಲೆ x ಇದೆ, x ಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಳಿಸಿ. ಸರ್ ಕೈ ನೈತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ y is equal to 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 5.2 ಒಳಗೆ ಸೊ 7th ಒಂದು y equal to 2 into square root of part of the x square, part of the x square. ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ x ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗೇನು? ಸೊ is a function is dy by dx is a derivative is so dy by dx. so 2x ಅಂದ್ರೆ so is a 2 into, ಹೌದಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು x with respect to so root x ಅಂತಂದ್ರೆ 1 divided by 2 root x, 2 root x. so part of the x square. ಆಯ್ತಾ? root x ಇಂದ ಈಗ cot x ಅಂದ್ರೆ minus 4 secant square x. ಹೌದಾ? 4 secant square x. x ಅಂದ್ರೇನು? x square. next ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ so is x square. x square ಅಂದ್ರೇನು? 2x. so e2 cancel. ಈಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2x ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ. so is a 4 secant square of the x square divided by square root of the part of the x square. ಆಯ್ತಾ? ಇದು so is a derivative of the function. so 2 into square root of the part of the x square is the value. so ಈ ತರ ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
log of t sin of t log of t log log of e power x e power x e power x ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy by d y ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy by dy by dx ಸರಿ dy by dx log e to the power of e power x e power x ಬರೀ is equal to ಹಂಗೆ e to the log x ಏನವಾ ಅವ್ರು ಇಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ log x ಏನವಾ log x ಏನವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 1 by x x ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತವಾ e to the power of ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಾ 1 by e power x e power x ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ log x ಆಯ್ತಾರೆ ಈ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು e power x ಏನು ಬರೀಬೇಕು e power x ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹೇಳಿದೆ e power x ಅಷ್ಟೇ e power x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರೀ ಕೆಳಗ ಕಾಸು ಏನೈತೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಲಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರೀ ಕಾಸು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಾಗ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ ಲಾಗ e ಪವರ್ x x ಬಾ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಿ e ಪವರ್ x ಹೌದಾ ಫಸ್ಟು y ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ dy by dx ಹೌದಾ ಸೊ sin x ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ cos x cos of the log of the e power x ಸರಿನಾ sin x ಗೆ cos sin x ಗೆ cos ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ yes sir sin x ಇದ್ದಾನೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು log of e to the power of log x ಏನು 1 by x 1 by x x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ e to the power of x ನೆಕ್ಸ್ಟ್ log x ಇದ್ದಾನೆ e power x e power x ಏನು e power x e power x ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು cos of t log of t e to the ಇದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು cos square root of t log of t cos x ಅಂತ log of t cos x ಅಂತ ಇವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೋಡ ಒಂದೊಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನೈತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್ನಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ
ಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತೆ ಏನೈತಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ಏನೈತಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೈತಿ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಹೌದಾ ಏನೈತಿ ಒಳಗೆ ಲಾಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲಾಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ರೂಟ್ y ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ರೂಟ್ y ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಲಾಗ್ ಅದು 1/x ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳೋದಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ 1/x ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದನ್ನ cos x ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತೇವೆ ನೋಡಿ ಈಗ cos x ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು -sin x ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾವು ನೀವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿ y is equal to log of the e power x ಅಂತ ಇದೆ 1 y is equal to log of the e power x ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೋ log x ಏನು dy/dx ಏನು ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ 1/x ತಾನೆ x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ e power x e power x ಏನು ಈಗ log y ಹೌದಾ e power x ಗೆ e power x ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು e power x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 1 ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ 1 ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೆಯಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ a y is equal to log of the e power x then dy by dx is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ is then e power x dy by dx is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ 0 1 2 3 7 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು 1 2 ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಸರಿನಾ ಸೊ y is equal to ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ tan of the so log of the so e power x ಅಂತ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ y equal to tan of the log of the cos ಅಲ್ಲದು tan of the log of the e power x ಫಸ್ಟ್ ಏನು tan x ಏನು tan x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು secant square x tan x by cot x by p good log of cos ಅಲ್ಲದು g ಬರಿ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು ಸರಿನಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೌದಾ ಆ ಥರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ e power x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು secant square of the log of the e power x ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ
y equal to tan of b tan ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಳಿಸಿ ನೀವೇ ಯಾವುದು ಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ y equal to secant e power x log of e power x first step equal to ಏನು secant square secant x ಗೆ secant x ಗೆ secant x into tan x secant x into tan x secant x into secant x secant x ಅಂದ್ರೆ x ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರೆಯೋಣ secant x ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ secant tan x ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ secant x tan ಬರಿ ಸರಿ ಇದಮ್ಮ ಬರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈಗ tan x secant x into tan x ಅಲ್ವಾ tan log ಮತ್ತೆ y equal to secant x ತಾನೆ secant x ಏನಮ್ಮ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ secant x into tan x x ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ log ಬರಿ log e to the power of x x ಬರಿಬೇಡ ಇಷ್ಟತನಕ ಏನು ಕೇಳಿದೀವ ಏನು ಈಗ ಆ secant x ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಏನಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಏನಿಟ್ಟು